Okay. Everyone open your Sublime text editors. In this meanwhile, can anyone tell me what are the topics you discussed on yesterday's session? So I think semantic elements completed, and I think in CSS introduction also completed, and types of CSS. CSS tables. One second, I'm unable to listen your voice. Wait a second. Internal types of CSS. Types of CSS, semantic elements. Yes, ma'am. So is those topics clear to you all? మేడం నిన్న మిమ్మల్ని ఒక డౌట్ అడిగాను కదా మేడం మీరు Menu. డ్రాప్ డౌన్ బటన్ అడిగారండి. అదొకసారి వాళ్ళు చెప్తారా? డ్రాప్ డౌన్ బటన్ కోడ్ మీకు నేను గిట్హబ్ లో షేర్ చేశాను చూడండి. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, సెలెక్ట్ ట్యాగ్ లో ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాను. అంటే అది తెలుసు మేడం, నేను మీకు ఒక సింబల్ లో చూపించాను కదా, 3 లైన్స్ ఇచ్చి దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కిందకి అది nav బార్ అండి. బూట్ స్ట్రాప్ nav బార్ లో అది బూట్ స్ట్రాప్. అది మీరు చూపించిన ఫార్మాట్ నేను చూసాను. అది బూట్ స్ట్రాప్ లో డ్రాప్ డౌన్ బటన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వస్తుంది. మనం బూట్ స్ట్రాప్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. లేదు మీరు అదేదైనా క్లిక్ చేసినప్పుడు కూడా మీకు వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ సబ్మిట్ లో తీసుకోవాలి, అక్కడ లింక్ ఇవ్వాలి. అంటే మామూలు మెనూ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో సబ్ మెనూ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, మీరు డ్రాప్ డౌన్ బటన్స్ క్రియేట్ చేయడం వరకే చెప్పాను. బట్ మీకు అక్కడ హారిజంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా హారిజంటల్ లైన్స్ లో డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద బూట్ స్ట్రాప్. ఓకే మ్యామ్. బూట్ స్ట్రాప్ nav bars ఉంటాయి. ఈవెన్ దో మీరు ఆ కోడ్ ని ఓపెన్ చేసి చూసినా కూడా వాళ్ళు కూడా బూట్ స్ట్రాప్ nav bars యూస్ చేసి ఉంటారు. అంటే getbootstrap.com లో మనం ఇంకా అంత అడ్వాన్స్డ్ కి వెళ్ళలేదు, బట్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇప్పుడు నేను కనుక అది స్టార్ట్ చేశానంటే దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ఓకే, yesterday I think we completed semantic elements. Kalyan sir explained semantic elements. How many types of elements we have in HTML? We have 3 types of elements, 4 types of elements: block level elements, semantic elements, inline elements, and navigation elements. What are the block level elements? The elements which occupies the complete width of the screen. From left to right, they will occupy 100% width of the screen. Am I right? Can anyone tell me examples of block level elements? Headings, paragraph tag. Yes. And all semantic elements, view tag, HR tag, all will come under the block level elements only. Next, we also discussed inline elements. What are the inline elements? The elements which doesn't occupy the complete width of the screen, which is nothing but we will get the output side by side. So what are the examples of inline elements we discussed? Span tag, image tag, and all form action controllers. So we created a form, registration form. In that, this input tag and select option, all these tags will come under form controllers actions. All these are also inline elements, and all navigation elements are also inline elements. What are the navigation elements? Inbound navigation, outbound navigation, mail to, and tell. All navigation elements are used to navigate to the content. All navigation elements uses anchor tag. Inbound navigation. What is inbound navigation? We are navigating to the content present in the same file. What is outbound navigation? We are navigating to the content present in another file. Mail to. Mail to is used to send a mail to a particular person. Tell. Tell is used to call a particular person. Right? So I hope everyone is clear. Navigation to the content. Yes. Thank you all for your valuable responses. Okay. Next, we discussed about semantic elements. What are the semantic elements? A side, header, footer, nav, article, section, all will comes under semantic elements. Why we use semantic elements?
all semantic elements are used to divide the web page. Divide the content from the web page. So already definition ekkado vinnatunda. Div tag ki kuda nenu same definition cheppanu. Div tags and all semantic elements are used to navigate to the content, divide the content from the web page. So మరి div tag ki semantic element ki difference enti? What is the difference between div tag and semantic element? Both are used to divide the content from the web page. What is the difference? Semantic elements contains some description. It contains some meaning. By looking at that, we can understand. For example, నేను div tag యూజ్ చేసి హెడ్డింగ్ పార్ట్ లో కొంత కంటెంట్ రాస్తున్నాను, అలాగే బాడీ పార్ట్ లో, నెక్స్ట్ ఫూటర్ లో కూడా రాయొచ్చు. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ కి గూగుల్ డాక్యుమెంట్ అండి. సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ గూగుల్ డాక్యుమెంట్. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారు గూగుల్ డాక్యుమెంట్ టెక్నికల్ డాక్యుమెంటేషన్ లో సేమ్ హెడరు ఫూటరు. హెడర్ మనం తీసుకున్నామంటే ఒక గూగుల్ డాక్యుమెంట్ లో మార్జిన్ పైన వస్తుంది, ఫూటర్ కూడా ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ ఎసైడ్ ఆర్టికల్. ఎసైడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఒక సైడ్ కి చిన్న చిన్న బ్లాక్స్ గా రాయడానికి. ఆర్టికల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వై వి యూజ్ ఆర్టికల్? సెక్షన్ అండ్ ఆర్టికల్స్. సెక్షన్ కెన్ బి బికమ్ ఏ పేరెంట్. ఆర్టికల్స్ ఆర్ యూజ్డ్, many number of articles are used inside a section. Header ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? to give heading. సో నిన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింటారు కదండి ఆల్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్, వై ఆర్ నాట్ గివింగ్ రెస్పాన్సెస్. ఓకే, సెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సెక్షన్. ఇన్సైడ్ సెక్షన్ ఐ కెన్ గివ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. అన్ని సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మన కంటెంట్ డివైడ్ చేయడం కోసం. ఐ మీన్ ఒక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో డివైడ్ చేసి రాయడం కోసం అన్ని సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ అందుకే యూజ్ చేస్తారు. మనకు ఆల్రెడీ డివ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, మరి సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఎందుకు అంటే ఈ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ కి కొంత మీనింగ్ ఉంటుంది. అసలు ఆ మీనింగ్ అంటే ఏంటి అంటే మన హెడర్ లో రాసేది హెడ్ పార్ట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది అని మనకు అర్థమవుతుంది. మనం ఫూటర్ లో రాస్తున్నాము అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ కంటెంట్ ఇన్ ద ఫుట్ పార్ట్. ఓకే, లైక్ దట్. నావ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? ఒక సెట్ ఆఫ్ నావిగేషన్ లింక్స్. ఇప్పుడు ఆయన యాంకర్ ట్యాగ్ యూజ్ చేసి మనం నావిగేషన్ లింక్స్ ఇస్తాం కదా, ఆ సెట్ ఆఫ్ నావిగేషన్ లింక్స్ ని ఒక నావ్ బార్ లో ఇండికేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఎందుకు, సెక్షన్ ఎందుకు? ఆర్టికల్ అనేది ఒక న్యూస్ పేపర్ లో ఒక ఆర్టికల్స్ లో ఉంటుంది కదా కంటెంట్, ఆ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో డిస్ప్లే అవడం కోసం ఆర్టికల్ యూజ్ చేస్తారు. సెక్షన్ ఎందుకంటే సెక్షన్ అనేది ఒక పేరెంట్ క్లాస్ లో వర్క్ అవుతుంది. ఒక సెక్షన్ లో మనం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అయినా, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్యాగ్స్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూ ట్యాగ్ ఎలా అయితే ఉందో సెక్షన్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఓరల్లీ. మీరు కనుక w3schools.com ఓపెన్ చేసి ఉంటే, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ w3schools.com, సో మీకు ఇంకా మీకు ఇంకా సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ అర్థం కాలేదు, లేదా ఇంకా ఈవెన్ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అయినా, ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ అయినా, ఏ ఎలిమెంట్స్ అయినా మీకు ఇంకా అర్థం కాలేదు అనుకున్న వాళ్ళు w3schools.com లోకి వెళ్ళి మీరు ఏది సెర్చ్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సెర్చింగ్ ఫర్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్. So we are able to see different types of HTML semantic elements. So look at here. What are the semantic element? A element which contains clear description, which gives the clear meaning to both the user and also the developer. And we can see non-semantic elements. What are the non-semantic elements? Div tag. We already discussed about div tag and this span tag on our first day session. At home, ma'am. Yes, yes. Home, ma'am. Are you able to visible? Are you able to listen my voice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
నెక్స్ట్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఫామ్ ట్యాగ్, టేబుల్, ఆర్టికల్ ఉన్నాయి. కానీ ఇంకా సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడ చూస్తే ఆర్టికల్, అసైడ్, డీటెయిల్స్, క్విక్ క్యాప్షన్, ఫిగర్, ఫూటర్, హెడర్. ఇక్కడ చూడండి ఇవి మెయిన్. హెడర్, ఫూటర్, nav, సెక్షన్, ఆర్టికల్, అసైడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్. సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్న డ్యూ ట్యాగ్ అయినా స్పాన్ ట్యాగ్ అయినా మూడు ఒకేలా వర్క్ అవుతాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ కి కొంత డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఆ డిస్క్రిప్షన్ మీనింగ్ వల్ల యూజర్ కానీ ఈవెన్ డెవలపర్ ఆర్ బ్రౌజ్ చేసే పర్సన్ కానీ అర్థం చేసుకోగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెడర్ యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ కి హెడర్ ఇస్తున్నాము అని కోడ్ చూడంగానే అర్థమవుతుంది కదా. ఫర్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ ఎ బెటర్ డిస్క్రిప్షన్ మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉంటాయి. సెక్షన్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్, ఆర్టికల్ కి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ప్లీజ్ రిఫర్ w3schools.com. హెడర్, footer, nav, aside and article. సో ఇంకా ఎవరికైనా సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ రిఫర్ w3schools.com and I am giving this URL in the chat box also. Someone has raised your hand. Yes, Jagan Mohan Rao garu. You can on your mic and you can ask your doubt. Jagan Mohan Rao sir, you can ask your doubt. Ma'am, tell about description, ma'am. Please. డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూడండి నార్మల్ గా నేను ఆల్రెడీ డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను కదా. ఇక్కడ నేను రెండు సేమ్ అని చెప్తున్నాను. డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం డ్యూ ట్యాగ్ లో కొన్ని ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసాం. ఎందుకు డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నాను? ఇది ఒక పేరెంట్ గా వర్క్ అవుతుంది. నేను ఈ డ్యూ ట్యాగ్ లో స్టైల్ తీసుకొని ఏదైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ అని ఇస్తే ఈ పర్టికులర్ డ్యూ ట్యాగ్ లో ఏవైతే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్స్ అన్నిటికీ కూడా కలర్ అప్లై అవుతుంది, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే డ్యూ ట్యాగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డివైడ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ పేజ్. ఒక పర్టికులర్ గా ఇది ఒక హెడ్ పేరెంట్ గా ఉంటే అందులో ఉన్నాయన్నీ చైల్డ్ క్లాసెస్ అవుతున్నాయి, చైల్డ్ ట్యాగ్స్. ఓకే, సేమ్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతాయి అని చెప్తున్నాను. ఈ డ్యూ ట్యాగ్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ H1 తీసుకొని హెడ్డింగ్ రాయొచ్చు, పారాగ్రాఫ్ రాయొచ్చు, అన్ని కూడా ఒక సపరేట్ కంటెంట్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి డివైడ్ అయ్యి. కానీ ఏమైనా డిస్క్రిప్షన్ ఉందా? కానీ అదే మీరు హెడర్ అని యూజ్ చేయండి. ఇంకా మీరు క్లియర్ గా చెప్పాలి అంటే ఒకసారి ఇక్కడ google.com పేజ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. అసలు ఆ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే నేను google.com పేజ్ ఓపెన్ చేశాను కదా. ఈ google.com ఎలా డిజైన్ చేశారు అని ఆ కోడ్ చూడాలి. నేను నాట్ విజిబుల్. స్క్రీన్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదా అండి? విజిబుల్ అవుతుంది మ్యామ్. విజిబుల్ అవుతుంది మేడం, అవుతుంది మేడం. నౌ ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ గూగుల్ పేజ్ కోడ్. ఆ పేజ్ కోడ్ చూడండి. నాకు Ctrl+Shift+I లేదా మీరు రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇన్స్పెక్ట్ అని క్లిక్ చేయండి. ఏదైనా వెబ్ పేజ్ ఆర్ వెబ్సైట్ యొక్క కోడ్ మీరు చూడాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఓపెన్ దట్, ఇన్స్పెక్ట్ ఓపెన్ చేయండి. లేదు అంటే యూ కెన్ ఆల్సో ఓపెన్ Ctrl+Shift+I. ఓకే, Okay, ma'am. one second, my screen has to. మీకు ఓపెన్ అయిందండి కోడ్? Open అయింది Yes, ma'am. ma'am. ఎస్ మ్యామ్, ఓపెన్ అయింది మ్యామ్. నాకు స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయింది. మీకు ఇన్స్పెక్ట్ లో కోడ్ ఓపెన్ అయి ఉంటుంది కదా. అయ్యింది కోడ్ ని చూడండి ఒకసారి. అందులో డిస్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా? డ్యూ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేసి రాసారా? రాశారు ma'am. ఓకే, లిజన్ టు మీ. డ్యూ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది ఓల్డ్ థింగ్ యాక్చువల్లీ వైల్ కంపేరింగ్ టు ద న్యూ వెబ్ పేజెస్. సో ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ గా ఉండాలి కదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం.
డ్యూ ట్యాగ్స్ కన్నా కూడా సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీరు ఎవరికైనా ఒక వెబ్ పేజ్ డెవలప్ చేసి ఇస్తే దే ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హెడర్ యూజ్ చేసి రాశారు ఒక కంటెంట్ ని, సో కంటెంట్ అని, సో వాళ్ళు ఈ కంటెంట్ అని ఈ కోడ్ చూడగానే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, ఓకే ఈ గూగుల్ డాక్యుమెంట్ పేజ్ కి వీళ్ళు హెడర్ పార్ట్ యూజ్ చేసి కంటెంట్ అని రాశారు. నెక్స్ట్ ఎసైడ్ యూజ్ చేసి ఇలా బ్లాగ్స్ క్రియేట్ చేశారు. ఇది ఒక మీనింగే కదా, ఈవెన్ నాన్ డెవలపర్ కూడా ఓపెన్ చేస్తే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా. HTML వచ్చిన వాళ్ళే ఓపెన్ చేయాలనేం లేదు. సో యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటే ఏంటండి, ఏదైనా లాంగ్వేజ్ ని యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అంటారు. వర్షన్స్ చేంజ్ అయినప్పుడల్లా కూడా ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంకా కూడా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అయింది అంటారు. వాట్ డస్ దట్ మీన్? యూజర్ ఫ్రెండ్లీ is nothing but even the non-developer also has to understand the code. మనం ఏ కోడ్ అయితే రాస్తున్నామో ఆ కోడ్ ని ఈవెన్ నాన్ డెవలపర్ ఓపెన్ చేసి చూసినా కూడా అర్థం కావాలి. దట్ ఈస్ అ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కోడ్. am I right or wrong? ఒక గుడ్ ప్రోగ్రామర్ అని ఎప్పుడు అంటారు? ఆ కోడ్ అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే హీఈస్ ఎ గుడ్ ప్రోగ్రామర్. మీరు క్లమ్జీగా లేదంటే ఏదో చాలా పెద్ద పెద్ద కోడ్స్ రాసేస్తే యువర్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రామర్. If they are able to understand your code, then you are a good programmer. So that's why we have to make use of these semantic elements instead of div tag and span tags, because the div tag and span tags doesn't contains any description, but all these semantic elements contains description. I have shared you an URL in the chat box. So previously I have shared you. If you lose it, I am again sharing you. So w3schools.com లో semantic elements each every element ki example undi. Try to practice each and every example. So now I hope everyone has understand why we are using semantic elements and what are the semantic elements uses. Am I right or wrong? So different types of elements anni complete ayini andi HTML elements. ఈ 4 elements ఏమైనా డౌట్ ఉంటే you can ask now. Block level elements, inline elements, semantic elements or even navigation elements లో ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఫాస్ట్ గా అడగండి. ఓకే, హలో మ్యామ్. యా చెప్పండి. హలో చెప్పండి మ్యామ్, ఇప్పుడు డివిజన్ ప్రెసెంట్ అయితే సెక్షన్ బెస్ట్ అంటారా డివిజన్ కంటే? ఎస్ అండి, మనం నెక్స్ట్ మేబీ టుడే ఆర్ టుమారో మనం ఒక వెబ్ రెజ్యూమ్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, డైనమిక్ రెజ్యూమ్ ని. ఆ రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం సెక్షన్స్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ చేయడమే కరెక్ట్, డ్యూ ట్యాగ్ కన్నా కూడా. అంటే ఇంకా డివిజన్ అనే ట్యాగ్ ని మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు మేడం, ఓన్లీ సెక్షన్ ఒకటే, సెక్షన్ మీద బేస్ అయిపోతే బెస్ట్ అంటారా అని? ఎస్ బికాజ్ ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ డిస్క్రిప్షన్. యా ఓకే ఓకే మ్యామ్. సిమాంటిక్స్ అనేవి సైడ్ బై సైడ్ ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ మ్యామ్? బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ అండి, ఆల్ సిమాంటిక్ ఎలిమెంట్స్. In block level elements example lo kuda all semantic elements are block level elements, they are not inline elements. All semantic elements are also the block level elements and all navigation elements are inline elements. So ivanni nenu ikkada class cheppin tarvata kadandi, meer malli revision chestene ivanni gurtundedi, otherwise you cannot understand all these things. Every day malli new gaane untundi meer practice cheyakapothe. Try to practice. Man just 1.5 hour session kada. Okay, so next we will ఒకసారి ఇన్బౌండింగ్ నావిగేషన్ ఒకసారి చూపిస్తారు మ్యామ్. ఇన్బౌండింగ్ navigation. Okay, 1 second. So inbound navigation is used to navigate to the content present in the same file. For example, 1 second. సో నేను ఇలా ఒక డాక్యుమెంట్ ని క్రియేట్ చేశానండి. ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఐ హ్యావ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్, మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్స్. నౌ అట్ ద ఎండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ ఎ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్. ఈ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ లో 1 అనే కంటెంట్ ఉంది. నౌ ఐ వాంట్ టు నావిగేట్ టు దిస్ కంటెంట్. ఈ 1 అనే కంటెంట్ దగ్గరికి రావాలి నేను. సో ఓకే, ఇక్కడంటే నేను నార్మల్ గా ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే సరిపోతుంది, బట్ నేను చాలా 1000 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాసిన తర్వాత నేను ఈ 1 అనే కంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం నాకు అంత ఈజీ ఏం కాదు. Am I right? For that purpose, I want to navigate to here by using anchor tag. Okay. For navigation purpose, I have to use anchor tag. Okay, ఈ particular tag ని సెలెక్ట్ చేయడం కోసం నేను సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను.
I already explained you what is a selector. Selector is used to select a particular tag. We have different types of selectors. In this, I am using identifier selector. I'm using an identifier selector to select this particular tag. Syntax for this identifier selector is ID is equal to, within the double quotations, you can give any name. Here I have given heading as the name of the identifier selector. Okay. At the entrance of the body tag, here I am using anchor tag for navigating purpose. Anchor tag A space href. Href stands for head reference path. Here, please observe carefully. Identifier selector use chesam kada. Identifier selector is denoted with the symbol hash and then followed by name that we have given. What is the name that we have given? That is heading. Next, I'm closing this anchor tag. 1 second. So ఇంతవరకు కరెక్టే, బట్ ఇక్కడ ఏదైనా కంటెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఆ కంటెంట్ మీదే మీరు క్లిక్ చేయగలరు. కంటెంట్ టు బి డిస్ప్లేడ్ అని ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను ఏదైతే కంటెంట్ ఇస్తున్నానో అది బాడీ పార్ట్ లో డిస్ప్లే అవుతుంది. నేను ఆ కంటెంట్ మీద క్లిక్ చేస్తేనే ఈ 1 అనే కంటెంట్ దగ్గరికి నావిగేట్ అవుతాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్ యూజింగ్ Ctrl+S and I am checking the output. I'm opening my project and in my project, I'm selecting this index file. Open with Google Chrome. Okay, so ఇక్కడ చూసారా అండి, కంటెంట్ టు బి డిస్ప్లేడ్ అని బ్లూ కలర్ లో ఉంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు నావిగేట్ టు దిస్ 1. ఈ 1 అనే కంటెంట్ దగ్గరకు వచ్చేసాం కదా మనం. ఈ కంటెంట్ టు బి డిస్ప్లేడ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఈ 1 అనే కంటెంట్ దగ్గరికి నావిగేట్ అవుతున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్. ఒకే ఫైల్లో ఉన్నాం మనం. index.html ఫైల్లోనే ఒక కంటెంట్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక కంటెంట్ దగ్గరికి నావిగేట్ అవ్వడం కోసం we are using the inbound navigation. Inbound navigation work అవ్వాలి అంటే మనం ఏదో ఒక సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేయాలి. Here I have used the identifier selector. So I hope ఇప్పటి వరకు జరిగిన సెషన్స్ లో అందరూ క్లియర్ గానే ఉన్నారు. So now start CSS. So I'm moving all this code. Okay, what is CSS? Cascading style sheets. Why we need CSS? To add some beautifications to our web page. Okay, we have 3 types of CSS. Meeku already ee topic kuda yesterday session lo repeat ayindi. I'm just telling you, I'm just reminding you. So marchipoyi untarani nenu okasari malli remind chestunnanu. Okay, so CSS stands for cascading style sheets. Why we need CSS? Because we have to add some beautification to our web page. That's why we are using CSS. What is the syntax for CSS? Can anyone tell me the syntax for the CSS? Respond in the chat box. Can anyone tell me the syntax for CSS? CSS stands for cascading style sheets. Check your microphones. Someone's microphone is on. It is used for corresponding and correspacing. Okay. Cascading style sheets, which is used to add some beautification to our web page. The syntax for CSS will be like this. Selector,
property along with a value. So this is the syntax for a CSS. Selector, flower braces open, property, colon, value. So this is a syntax for CSS. Yes. Now, how many types of CSS we have? Types of Three. CSS. Three. Three types. Yes. Yes. The first one is, Inline, yes, inline CSS, internal CSS, external, internal CSS, external CSS. and external CSS. What is inline CSS? We are able to apply style to a single line. We are able to apply style to a single tag by using style attribute. Inline CSS is nothing but we are able to apply style to a single tag by using style attribute. What is internal CSS? We are able to apply styles within a file. What is external CSS? Able to apply styles externally. Okay. Thank you all for your valuable responses. So నేను ఆల్రెడీ మీరు ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ వర్క్ అవడం చూసే ఉంటారు అలాంగ్ విత్ సింటాక్స్. ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అదర్వైజ్ వి విల్ స్టార్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్. Different types of selectors. Everyone please respond in the chat box. I hope everyone is clear about these three different types of CSS. Okay, external CSS. Okay, I will explain external CSS once. Sure. Now I'm opening this index.html file. In this index.html file, I have only in the body part, I doesn't write any content. Okay. Now to create external CSS file, first of the file ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దామండి. CSS folder ఓపెన్ చేయండి. మీరు CSS folder మీద క్లిక్ చేయగానే it will be in open mode. And then do the right click. Select the CSS folder and then do the right click. There is an option called new file. Initially, an untitled file will be created. Now save this file by using Ctrl+S. Here we have to save the file with file name .css. File name .css. That's how to create a CSS file. I'm again explaining you. So normal ga ila ee CSS folder మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే అది ఓపెన్ మోడ్ లో ఉంటుందండి. అది ఓపెన్ మోడ్ లోకి రాగానే రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఈ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చాక న్యూ ఫైల్ అని స్టార్టింగ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఆ న్యూ ఫైల్ మీద మీరు క్లిక్ చేస్తే అన్టైటిల్డ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ అన్టైటిల్డ్ ఫైల్ ని సేవ్ చేయండి. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఎలా సేవ్ చేయాలో. Ctrl+S అని తీసుకొని ఫైల్ నేమ్ .css. So this is how to create a CSS file. Can you explain all at a glance? Okay. Okay, we will start from inline CSS. In body part, first of all, I am taking a h1 tag. And here I am writing hi all.
First, I'm explaining you inline CSS. Inline CSS is used to apply style within a tag. So which is nothing but ఈ h1 tag కి మాత్రమే నేను స్టైల్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను. At that moment, I will use this inline CSS. So inline CSS అప్లై చేయాలి అంటే స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. స్టైల్ ఈజ్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్. ఓకే, మీరు స్టైల్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇలా సింటాక్స్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ. నేను ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ అని తీసుకుంటున్నాను. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్టీ టు అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఈ రెడ్ అనేది వాల్యూ అండి. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ ఎ ప్రాపర్టీ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు అప్లై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. Red is an value. It is a red color. So style is an attribute. Here we are using inline CSS where we are able to apply style to a single tag. ఒక particular tag లో style attribute ని యూజ్ చేసి మనం style apply చేసాము అంటే that is inline CSS. Okay. Now I am saving the file using Ctrl+S. Now I want to check the output. Are we able to see the output? మనకి స్టైల్ అప్లై అయింది కదండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్. సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ యాప్ క్లోజ్ అవుతుందా? అలాగేం క్లోజ్ అవ్వదండి. మేబీ మీకు ఏమైనా వైరస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, రీమా గారు ఒకసారి మీకు వైరస్ ఏమైనా వచ్చిందేమో చెక్ చేసుకోండి, లేదా ఒకసారి అప్డేట్ చేసి చూడండి మీ సాఫ్ట్వేర్. ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఒక ట్యాగ్ లో మాత్రమే స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్టీని వాల్యూని ఇస్తే అది ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అవుతుంది. ఒక ట్యాగ్ కి మాత్రమే ఇవ్వగలరు. చెప్పండి. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒకవేళ నాకు ఆరెంజ్ కావాలంటే మేడం ఆరెంజ్ రంగు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇక్కడ ఆరెంజ్ అని ఇస్తే చాలండి. వాల్యూలో రెడ్ ప్లేస్ లో ఆరెంజ్ అని ఇవ్వండి చాలు. చేంజ్ అయింది కదా. Done. So I hope everyone has understand about inline CSS now. Okay, now we will discuss about internal CSS. Internal CSS is nothing but we are able to apply style within a file. So ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ మొత్తానికి కూడా మనం స్టైల్ అప్లై చేయాలి, లేదా ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ కి ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్స్ కి కూడా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అప్లై చేయాలి అంటే హెడ్ పార్ట్ లో మనం స్టైల్ ట్యాగ్ ని తీసుకోవాలి. సో మీరు ప్రీవియస్ గా చూసుంటే స్టైల్ అనేది ఏంటి? ప్రీవియస్లీ స్టైల్ ఈజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్. నౌ ఇట్ ఈజ్ అన్ ట్యాగ్. Now it is tag. Style at tag ని యూజ్ చేసి హెడ్ పార్ట్ లోని యూజ్ చేయాలండి. మనం ఇంటర్నల్ గా స్టైల్స్ ని అప్లై చేయొచ్చు. Here I am taking body. Entire body part లో స్టైల్స్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నాను నేను. So that's why I am taking body. So before going to discuss about, better to discuss about types of selectors. మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ సెలెక్టర్స్ నేర్చుకోవడం బెటర్. డైరెక్ట్ గా ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ నేను నార్మల్ గా సింటాక్స్ అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను, ఓన్లీ విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్. ఒకసారి చూడండి, హెడ్ పార్ట్ లో మనం స్టైల్ ట్యాగ్ ని తీసుకుంటున్నాం. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్. Here we are using style tag. Okay, inside this style tag here I am taking body. ఇక్కడ body అనేది ఏంటి? ఇది కూడా ఒక ట్యాగే.
Body tag is used to divide the content as in the body part. మనం ఆల్రెడీ వెబ్ పేజ్ ఎన్ని పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుందో చూసాం. హెడ్ పార్ట్, బాడీ పార్ట్, ఫుట్ పార్ట్. ఓకే, ఈ బాడీ ట్యాగ్ ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? మన కంటెంట్ అనేది బాడీ పార్ట్ లో డిస్ప్లే అవ్వడానికి. నేను ఇప్పుడు ఈ బాడీ పార్ట్ లో ఉన్న కంటెంట్ మొత్తానికి కూడా స్టైల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ఇందులో తీసేస్తాను H1 ట్యాగ్ లో. సో అలాంగ్ విత్ H1 ట్యాగ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ 2 more tags. Paragraph tag. This is a paragraph. And I'm using another H3 tag. This is heading 3. Now I want to apply style to all these content present in the body part. ఈ బాడీ పార్ట్ లో ఏవైతే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యాగ్స్ అన్నిటికీ కూడా స్టైల్ అప్లై చేయాలి. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ హియర్ బాడీ యాజ్ ఏ సెలెక్టర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ షుడ్ బి ఇన్ బ్లూ. నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ ఫైల్ అండ్ లెట్ us see the output once. చూసారా, బాడీ పార్ట్ మొత్తానికి కూడా బ్లూ కలర్ వచ్చేసింది బ్యాక్గ్రౌండ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ CSS. I'm again repeating, internal CSS is nothing but we are able to apply style to the entire file. ఓకే, అలా అప్లై చేయాలి అంటే హెడ్ పార్ట్ లో తీసుకోవాలి స్టైల్ ట్యాగ్ ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను సెలెక్టర్ వచ్చేసి బాడీ ట్యాగ్ ని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్, వాల్యూ ఏంటి? బ్లూ కలర్. అర్థమైందా? ఎంటైర్ బాడీ పార్ట్ కి మొత్తం ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసింది బ్లూ కలర్. మీరు అడగచ్చు, ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి మనం సెలెక్ట్ చేయలేమా? పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి మాత్రమే స్టైల్ అప్లై చేయలేమా ఇంటర్నల్ CSS యూజ్ చేసి అని? చేయొచ్చండి. ఇఫ్ యు నో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ దెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డూ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ here I want to apply style to only this heading tag. That's why here I am giving only H1. మీరు ఓన్లీ ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి మాత్రమే స్టైల్ అప్లై చేయాలి అనుకోండి ఇంటర్నల్ CSS యూజ్ చేసి, then here you have to mention that particular tag. Here I want to give style to this H1 tag. That's why I am giving H1. Now look at the output once. Yes, we are able to apply style to this H1 tag only. Like this, by using different types of selectors, we can change the styles. అర్థమైందా ఇంటర్నల్ CSS? मैंने ఒక పారాగ్రాఫ్ కి లైన్ చేయాలంటే मैंने ఒక పారాగ్రాఫ్ కి ఈ H1 ప్లేస్ లో p tag ఇవ్వండి సరిపోతుంది. పెట్టాగా. ఓకే మేడం. H1 ప్లేస్ లో మీరు p tag ఇస్తే పారాగ్రాఫ్ కి స్టైల్ చేంజ్ అవుతుంది. చేంజ్ అయింది కదా? చేంజ్ అయింది మేడం. సో మీరు నాకు రెస్పాన్స్ ఫాస్ట్ గా ఇవ్వండి. సో ఇంటర్నల్ CSS అర్థమైందా? ఇన్లైన్ CSS ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఇంటర్నల్ CSS కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మీరు ఎంత ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అయితే మనం అంత ఫాస్ట్ గా నెక్స్ట్ టాపిక్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్. మ్యామ్, యా చెప్పండి. అంటే H1 ప్లేస్ లో p ఇవ్వమన్నారు. అవును, పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి స్టైల్ అప్లై అవ్వాలి అంటే. అదే నేను H1 కి p1 కి ఇవ్వాలంటే మ్యామ్ మనకి సెలెక్టర్స్ కావాలి. సరే మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే మనం ఒక సెక్షన్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఈ H1 P రెండు కూడా అవి చైల్డ్ క్లాసెస్ అయితే అప్పుడు మనకి రెండింటికి స్టైల్స్ అప్లై చేయగలం. లేదా ఇక్కడ మీరు H1, P అనే ఇవ్వచ్చు. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు చూడండి H1, P అని ఇచ్చాను నేను. రెండింటికి కావాలి అన్నారు కాబట్టి రెండింటికి వచ్చింది స్టైల్. yes So that's why we need to understand different types of selectors. మీరు ఇంటర్నల్ CSS కి ఎక్స్టర్నల్ CSS తో ఇంకా బాగా వర్క్ చేయాలి అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెలెక్టర్స్ తెలియాలి. హర్షిత raised your hand. May know your doubt, Harshita.
సిఎస్ఎస్ ఫైలే. Siva Prasad and Harshita, may know your doubts. You have raised your hands. Respond quickly. మేడం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేంజ్ కావడం లేదు మేడం. సిఎస్ఎస్ కరెక్ట్ గానే ఇచ్చారా అండి? అవును మేడం, మీరు టైప్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ టైప్ చేశాను, అది హెడ్డింగ్స్ వస్తున్నాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రావడం లేదు. ఓకే, మీ నేమ్ ఏంటి? శివప్రసాద్ మేడం, బి. ఇప్పుడు చెక్ చేద్దామా లేదంటే బ్రేక్ లో చెక్ చేద్దామా, మీరే చెప్పండి. ఆల్రెడీ 2:15 అయిపోయింది, మనం ఇంకా హెచ్డే సెషన్ రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మేడం మళ్ళీ చెప్పాను మేడం లాస్ట్ లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, so now we will discuss about external CSS. We have completed inline CSS and internal CSS also. External CSS explain cheyali and అందుకని నేను ఇక్కడ ఈ స్టైల్ ట్యాగ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్టర్నల్ CSS అప్లై చేయాలి అంటే మనకు కంపల్సరీ అనదర్ CSS ఫైల్ కావాలి. బికాస్ ఎక్స్టర్నల్ CSS is nothing but we are able to apply style externally. అంటే అనదర్ ఫైల్లో మనం స్టైల్స్ రాస్తాం, ఈ ఫైల్ కి మనం స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాం. సో స్టైల్స్ అన్ని కూడా బ్యాక్ ప్రాపర్టీస్, వాల్యూస్, సెలెక్టర్స్ అన్ని కూడా ఈ styles.css ఫైల్లో ఉంటాయి. బట్ ఈ index.html ఫైల్లో కంటెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. index.html ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ కి styles.css లో మనం స్టైల్స్ సింటాక్స్ రాస్తాం. సో విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ we are applying styles externally. We are able to apply styles in another file and we are able to get those styles in this file. That's why we are using external CSS files. అందరూ ఫైల్ క్రియేట్ చేశారా అండి styles.css ఫైల్? ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ అందరూ క్రియేట్ చేశారా? ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే మనం హెడ్ పార్ట్ లో లింక్ అట్రిబ్యూట్ ని తీసుకోవాలి, లింక్ ట్యాగ్ ని తీసుకోవాలి. మీరు లింక్ ట్యాగ్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆల్రెడీ ఈ పాత్ మొత్తం ఉంటుందండి. రిలేషన్ ఈజ్ స్టైల్ షీట్స్, టైప్ ఈజ్ టెక్స్ట్ ఆర్ CSX ఫైల్. సో ఇవేమీ మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ లోనే మనం పాత్ కరెక్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ మనం లింక్ ట్యాగ్ ని హెడ్ పార్ట్ లో మాత్రమే ఇంక్లూడ్ చేయాలి. హియర్ ఇన్ ద హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ we have to mention this styles.css file path. What is the path? In CSS folder, and then the file name is styles and it is saved with .css in CSS folder and our file name is styles.css. path correct ga ivvali. head part lone use cheyandi link tag ni, and then in the head reference path you have to mention the exact path css/styles.css. okay, now I am saving this file. ఇక్కడ ఏమీ నేను స్టైల్స్ అప్లై చేయట్లేదు. now I am opening this styles.css file and here I am giving styles body and I am giving the, now I want to give the font color. I want to change the font color to red. Color is a property which is used to change the font color. చెప్పండి. style.css మాత్రం స్టైల్ అనే కమాండ్ ఇవ్వగలదా? ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా అంటే మనం సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తే అవసరం లేదండి. స్టైల్ ట్యాగ్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్ కి సెలెక్టర్స్ మాత్రమే కావాలి. ఓకే, థాంక్యూ. ఓకే, సో యు హావ్ రియల్లీ ఆస్క్డ్ ఎ వండర్ఫుల్ డౌట్. ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్లో మనం స్టైల్ ట్యాగ్ ని కానీ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ ని మాత్రం యూజ్ చెయ్యం, ఓన్లీ సెలెక్టర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే,
Here we have used the color as red. Color is a property which is used to change the font color. Here I am giving the value as red. Without అడగడం అయిపోయిన వెంటనే మీరు మైక్ ఆఫ్ చేయండి. ఓకే, హలో మ్యామ్. చెప్పండి. వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. మీ డౌట్ మీరు మైక్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతే చాట్ బాక్స్ లో పింక్ చేయండి. Okay, now if I check the output once, if you observe here, all the content present in the body part, the font color is changed to red. Am I right or wrong? Yes. So this is how to apply styles externally. First మనం CSS ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఆ ఫైల్ ని కంపల్సరీ CSS ఫోల్డర్ లోనే క్రియేట్ చేయండి. చేసిన తర్వాత హెడ్ పార్ట్ లో లింక్ అట్రిబ్యూట్ ని తీసుకోవాలి. లింక్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ పాత్ ని కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాం లేదని చెక్ చేయండి. పాత్ వచ్చేసి CSS/ your file name, that is styles, next extension with .css. Okay, so next styles.css లో నేను బాడీ ట్యాగ్ ని యూజ్ చేసి ఎంటైర్ బాడీకి ఫాంట్ కలర్ ని రెడ్ అని ఇచ్చాను. So if you observe the output once, the content present in the body part is changed into red color. Respond in the chat box. అర్థమైందండి ఎక్స్టర్నల్ CSS ఫైల్. ఇక్కడ మనం ఏమి స్టైల్ ట్యాగ్స్, స్టైల్ అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేయం, సెలెక్టర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఓన్లీ మీకు H1 కి మాత్రమే కావాలి అంటే ఇక్కడ H1 ని ఇవ్వండి చాలు. ఓన్లీ H1 ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి మాత్రమే స్టైల్ అప్లై అవుతుంది. ఇంకా ఎవరికైనా టైప్స్ ఆఫ్ CSS లో డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు H1 ట్యాగ్ ఇచ్చిన దగ్గర అక్కడ సెలెక్టర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చా? H1 ట్యాగే సెలెక్టర్, ఇది ఒక సెలెక్టరే, ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ ఇది. సెలెక్టారా? yes, ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్. ఇక్కడ H1 దగ్గర పారాగ్రాఫ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చా? ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఏ ట్యాగ్ నేమ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో మరి ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేస్తాం. ఆ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ని డైరెక్ట్ గా IMG అని ఇచ్చేసి మీరు స్టైల్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ సెలెక్టర్, ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ అండి ఇది. ఓకే, థాంక్యూ మ్యామ్. ఓకే, so it's already 2:23. Take a break for 5 minutes. After break we will discuss about types of selectors. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి, మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే చాట్ బాక్స్ లో పిన్ చేయండి. హలో మేడం. చెప్పండి మేడం, నేను SVKT నుంచి ఇవాళ జాయిన్ అయ్యాను మేడం. మీకు రికార్డింగ్ సెషన్స్ వాట్సాప్ లో వస్తూ ఉన్నాయి కదండి ఆల్రెడీ. వాట్సాప్ లో లేవు మేడం, నిన్నే జాయిన్ అయ్యాం. సో మాకు డైరెక్ట్ లింక్ ఇచ్చారు. సో మీరు గిట్హబ్ ఒకసారి మాకు గిట్హబ్ నేమ్ పెడితే మేము దాంట్లో జాయిన్ అయ్యాం. మీరు ఒకసారి ప్రసన్న మేడం ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మేడం మిమ్మల్ని వాట్సాప్ లో యాడ్ చేస్తారు. మీకు అప్పుడు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్ సెషన్స్ రిపాజిటరీ లింక్ కూడా ఉంటుంది. మేడం చెప్పండి. నా పేరు సుదర్శన్ మేడం, నేను కూడా రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యానండి. ఈ రోజే లింక్ తో జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే, మీరు ఒకసారి మేడం ని కాంటాక్ట్ అయ్యి వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ అవ్వండి. సో అప్పుడు మీకు మేడం కాంటాక్ట్ నెంబర్ మేడం. మేడం కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లేరండి? చెప్పండి. లేదు సార్, లేదు సార్. హలో, మీది ఎవరు కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేరండి? లేదు సార్, లేదు. ఇప్పుడే జాయిన్. వాట్సాప్ గ్రూప్ లో లేరో వాళ్ళ నెంబర్స్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నాకు పర్సనల్ పెట్టండి. ఒక నిమిషం సార్, ట్యాగ్ చేసి పెట్టండి. దీంట్లోనే నాగబాబు ఉంది కదా, నాగబాబు ఉంది కదా, నేమ్ తో ట్యాగ్ చేసి పెట్టండి. ఓకే సార్. హలో, నాగబాబు.
ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టానండి, అందరూ ఫిల్ చేసేయండి. మేడం ఒక 3 minutes టైం ఇవ్వండి వాళ్ళకి. రిమైనింగ్ ఇంకెవరైనా ఉంటే నెంబర్స్ ఒకసారి ట్యాగ్ చేసి పంపించండి. ఒకేసారి అందరిని ఒకేసారి యాడ్ చేస్తాను. గ్రూప్ లో లేని వాళ్ళండి, ఉన్న వాళ్ళు అయితే వద్దు. ఓన్లీ గ్రూప్ లో లేని వాళ్ళు అయితే పంపించండి. ఓకే, Am I right or wrong? So this is tag name selector. మీరు ప్రీవియస్ గా కూడా చూసారు. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక కూడా ఆల్రెడీ అడిగారండి, పి అని ఇస్తే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి వస్తుందా అని. ఎస్, మనం పి అని ఇచ్చాము అంటే ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్. టెస్టింగ్ లీడ్ అంటే నిన్ను అడగమంది డీటెయిల్స్. Okay, now this paragraph content font size is 28 pixels. So this is the tag name selector. Based upon the tag name we are giving the selector. మీరు ఏ ట్యాగ్ నేమ్, ఏ ట్యాగ్ అయితే మనం స్టైల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి ఉన్న ట్యాగ్ నేమ్ ఇస్తే చాలు. దట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్. ఓకే, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ identifier selector. The next one is identifier selector. మనం స్టైల్ ఫైల్లో కలర్ ఇచ్చిన ఇండికోట్ HTML లో చేంజెస్ ఏమీ లేవు. సో మీరు సెలెక్టర్ యూజ్ చేశారు లేదో చూడండి. ఇక్కడ నేను ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేశాను. ఓకే, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్ 10 minutes పెట్టుకుందామండి. నౌ వి వాంట్ టు కంప్లీట్ దీస్ సెలెక్టర్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ నౌ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్. మనం ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్ లో ఆల్రెడీ చూసాం ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్. ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ is denoted with hash symbol. Class selector is denoted with dot symbol. Okay, identifier selector. So particular tag లో
ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేయాలి బై యూజింగ్ ఐడి అట్రిబ్యూట్. ఐడి is equal to, we have to give the identifier selector name. Here I am giving the one as the name of this identifier selector. In this style tag, ఇప్పుడు ఈ హెడ్ పార్ట్ లో ఉన్న స్టైల్ ట్యాగ్ లో మనం ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే హ్యాష్ స్పేస్ 1. Now the braces is open. So this is the syntax for the identifier selector. ఏ ట్యాగ్ కి అయితే మనం ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ఇచ్చామో సేమ్. 1 second. ఓకే, సో మనం ప్రీవియస్ గా కూడా ఇన్బోర్డ్ నావిగేషన్ లో ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ని యూజ్ చేసాం. సేమ్ హ్యాష్ ఫాలోడ్ బై మనం ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో ఆ నేమ్. ఇక్కడ నేను ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి 1 అని ఇచ్చాను. సో దట్స్ వై హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ 1. నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ప్రాపర్టీ యాజ్ width ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవ్వండి. బట్ నేను ఒక చూపిస్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ రెడ్ బ్లూ ఇలా ఇవ్వడం దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రొఫెషనల్ థింగ్. సో ఇక్కడ కలర్స్ ఇస్తున్నాం కదా డైరెక్ట్ గా. మీరు ఏ వెబ్ పేజ్ కోడ్ చూసినా కూడా దే వోంట్ గివ్ ద ఫాంట్ కలర్స్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ డైరెక్ట్లీ. కంపల్సరీ ఒక కోడ్ ఉంటుందండి. సో ఇందాక మీరు గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి చూసారు కదా, సో అక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా కలర్స్ అనేవి ఎవరు కూడా డైరెక్ట్ గా ఇవ్వరు. ఇలా రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అని దే విల్ గివ్ కలర్ కోడ్. సో లెట్ us ట్రై టు గివ్ దట్ కలర్ కోడ్ ఫర్ us ఆల్సో. మనం కూడా కలర్ కోడ్ ని ఇద్దాం. ఎలా ఇవ్వాలి అంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ ఫర్ HTML కలర్ కోడ్స్. గూగుల్లోకి వెళ్ళి HTML కలర్ కోడ్స్ అని సెర్చ్ చేయండి. Next, click on these HTML color codes. If you scroll down, we are able to see different types of colors. ఇక్కడ చూడండి కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. Now I am selecting this red color. నేను రెడ్ కలర్ మీద పెట్టగానే ఇక్కడ ఒక కోడ్ జనరేట్ అయింది చూసారా, HEX అని, హెక్సాడెసిమల్. Copy this code. మీరు కలర్ చేంజ్ చేసినప్పుడల్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ HTML కలర్ కోడ్ గెట్స్ చేంజ్డ్. Copy this HTML code and then paste it here. Now I am saving this file, and if I check the output once, we are able to get this background color as red. Now your screen is not visible, ma'am. Screen not visible. Yes, ma'am. No, ma'am. It's visible. Okay. Sir, please check from your side. My internet connection is good. Okay. Okay. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ కూడా మనం ఒక పర్టికులర్ ట్యాగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని స్టైల్ అప్లై చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ సింటాక్స్ వచ్చేసి హ్యాష్ సింబల్ తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి అయితే స్టైల్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో మనం ఐడి అనే అట్రిబ్యూట్ ని తీసుకొని ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ నేమ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ హెడ్ పార్ట్ లో నేను స్టైల్ ట్యాగ్ లో హ్యాష్ సింబల్ డినోట్ చేసి నెక్స్ట్ ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చారో ఆ నేమ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ కాలింగ్ దట్ నేమ్, హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ప్రాపర్టీ యాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అని డైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం ప్రొఫెషనల్ కాదు. తర్వాత మీరు వెబ్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా అలా ఎవ్వరు ఇవ్వరు, రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో అని. మనం HTML కలర్ కోడ్స్ ఇవ్వాలి. ఆ కలర్ కోడ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే ఓపెన్ ద గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ దెన్ సెర్చ్ ఫర్ HTML కలర్ కోడ్స్. Okay,
ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ దీస్ కలర్స్. మీరు ఏ కలర్ అయితే కావాలి అనుకుంటున్నారో ఆ కలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఈ కోడ్ ని కాపీ చేసుకోండి. హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూని, ఆ వాల్యూని పేస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ సేవ్ ద ఫైల్ అండ్ చెక్ యువర్ అవుట్పుట్. అర్థమైందా అండి హెచ్టిఎంఎల్ కలర్ కోడ్ ఎలా తీసుకోవాలో అండ్ ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్? మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. మేడం నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే అక్కడ 1 అనేది ఎందుకు మెన్షన్ చేసింది మేడం? 1 అనేది ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ నేమ్ అండి. ఇక్కడ మేడం ఈ ఒకవేళ ID ఆ నేను నేమ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. నేను ఇక్కడ సెకండ్ అని ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా నేను చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మేడం అక్కడ నేమ్ ఇవ్వకుంటే మేడం ఒకవేళ అంటే ఊరి ఇవ్వకుంటే హ్యాష్ రాదు. మీరు ఏ ట్యాగ్ ని తీసుకుంటున్నారో తెలియాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో ఇంకొకటి ఇస్తున్నానండి ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్. సరే మేడం. ఏది అనేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ వచ్చేసి 1 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఈ 1 కి కూడా ఇంకొక స్టైల్ అప్లై చేస్తున్నాను. సో దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ డైరెక్ట్ గా బ్లూ అని ఇస్తున్నాను. Now if I check your output, అర్థమైందా? ఈ 2 ట్యాగ్స్ కి కలర్ అప్లై అయింది యూజింగ్ ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్. ఈ నేమ్ ఇవ్వకపోతే మీరు ఏ ట్యాగ్ ఎలా తెలుస్తుంది? తర్వాత కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎన్ని ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. కోడ్ అందుకే మనకి నేమ్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే మేడం. మీరు మీ తర్వాత కోడ్ రాసేటప్పుడు ఎన్ని ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్స్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం ఏ ట్యాగ్ కి అప్లై చేయాలి, ఏ స్టైల్ ని అప్లై చేయాలి అనేది ఈ ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ నేమ్ ని యూజ్ చేసి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఫీడ్బ్యాక్ లింక్ ఆల్రెడీ ఇందాక బ్రేక్ లో సెండ్ చేశారండి. ఓకే, సో we completed tag name selector and also identifier selector. Next we will discuss about class selector. Class selector, as we discussed, this class selector is denoted with dot symbol. Identifier selector is denoted with hash symbol. Now the class selector is denoted with dot symbol. Same syntax. ఈ h3 tag చూడండి, నేను ఈ h3 tag కి క్లాస్ అనే attribute ని యూజ్ చేసి క్లాస్ సెలెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి 3 అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, and in this style attribute to call this particular class selector, here we have to give dot symbol and then followed by class selector name, that is 3. Dot, and inside this selector we can give any property along with some value. Here I am giving the property as text align center. Text align. So this text align property is used to align your text either to the left or to the right or even to the center. Text align center is used to display the text at the center. Now if I observe the output once, we are able to get this. This is heading 3 content at the center because here we use text align center. So this is how to use class selector. Class అనే attribute ని ట్యాగ్ లో యూజ్ చేయాలి, కంపల్సరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ హెడ్ పార్ట్ లో స్టైల్ ట్యాగ్ లో డాట్ సింబల్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై సెలెక్టర్ నేమ్, క్లాస్ సెలెక్టర్ నేమ్ వచ్చేసి 3 అని ఇచ్చాను. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం యూజ్ చేసాం, టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్. నౌ యూ కెన్ గెట్ యర్ డౌట్, ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ క్లాస్ సెలెక్టర్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ట్యాగ్ నేమ్ అంటే మనకి ఏ ట్యాగ్ అయితే ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ట్యాగ్ కి ఇస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ సెలెక్టర్ కి డాట్ అంటున్నారు, ఐడెంటిఫైయర్ సెలెక్టర్ కి హ్యాష్ అంటున్నారు. మరి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? రెండు సేమ్ గానే ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ సింబల్స్ లోనే కదా చేంజ్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్
class selector is perfectly used for external CSS files. Class selectors are used for external CSS files. Identifier selectors are used for internal CSS files. Here I am writing. These identifier selectors are used for internal CSS files. And class selectors are used for external CSS files. మళ్ళీ మీకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ కదా యూజ్ చేశారు, మీకు క్లాస్ సెలెక్టర్ వర్క్ అయింది కదా మ్యామ్, మరి ఎందుకు మీరు ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ కి ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్, ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ కి క్లాస్ సెలెక్టర్ అని చెప్తున్నారు అని? బికాస్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ డీప్ ఇంటూ అవర్ HTML5 మనం ఏం చేస్తాము అంటే సెక్షన్స్ క్రియేట్ చేసి అందులో చాలా సెక్షన్ అనేది పేరెంట్ అనుకోండి, అందులో చాలా చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ని యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి కంపల్సరీ క్లాస్ సెలెక్టరే కావాలి. ఓకే, మనం నెక్స్ట్ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి కంపల్సరీ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైలే యూజ్ చేస్తారు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ ప్రాక్టీస్ విత్ క్లాస్ సెలెక్టర్. ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ చాలా లీస్ట్ కేసెస్ లోనే యూజ్ చేస్తారు. మోస్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ external CSS file and also class selector. This is very important, class selector. Is everyone clear about these three selectors? Tag name selector, child identifier selector and class selector. మేడం చెప్పండి. అక్కడ క్లాస్ దగ్గర ఇమేజెస్ పెడితే ఏమైంది మేడం? ఇమేజెస్ ఒక ఇమేజెస్ మధ్యలోకి రావాలి, సెంట్రలైజ్ లో ఒక ఇమేజెస్ పెట్టొచ్చండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో నాకు ఆల్రెడీ ఇమేజెస్ ఫోల్డర్ లో computer.svg అనే ఇమేజ్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఇమేజ్ ట్యాగ్ కి నేను మీరు ఏమంటున్నారు, ఇమేజ్ సెంటర్ లో కావాలి అంటున్నారు. దట్స్ వై ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో నేను క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను. సో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి 4 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హెడ్ పార్ట్ లో స్టైల్స్ ట్యాగ్ లో ఈ క్లాస్ సెలెక్టర్ ని కాల్ చేయాలి. డాట్ క్లాస్ సింబల్, నెక్స్ట్ నేమ్ వచ్చేసి 4 అని ఇచ్చాం కదా, 4. సో సెంటర్ కావాలి అంటున్నారు కాబట్టి టెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి వాల్యూ సెంటర్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద ఫైల్. నౌ చెక్ ద అవుట్పుట్ వన్స్. సో ఇమేజ్ డిస్ప్లే అయింది, బట్ విడ్త్ చేంజ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. సో హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద విడ్త్ ఆల్సో. వన్ సెకండ్ విడ్త్ టు 200 పిక్సెల్స్. మ్యామ్ ఒకసారి స్క్రోల్ డౌన్ చేయరా? 1 సెకండ్. So it's already 2:52. So I will repeat today's session and I will clarify all your doubts. Okay. So today we discussed about semantic elements. మ్యామ్ ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి మ్యామ్. ట్యాగ్ సెలెక్టర్ చెప్తానండి, రిపీట్ చేస్తున్నాను కదా, అప్పుడు మళ్ళీ ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ చెప్తాను. చెప్పండి. న్యూ జాయినర్స్ కి లింక్స్ పెట్టానండి మన చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, న్యూ జాయినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి గూగుల్ ఫామ్ ఫిల్ చేసుకోండి. ఈవినింగ్ లోపు మిమ్మల్ని గ్రూప్ లో జాయిన్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. యా సార్. సార్ చెప్పారు కదా, ఎవరైతే ఇందాక న్యూ జాయిన్ అయ్యామన్నారో వాళ్ళకి సార్ చాట్ బాక్స్ లో లింక్ ఇచ్చారు. మీరు ఆ లింక్ ఓపెన్ చేసి ఫిల్ చేయండి. మీ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేస్తే మిమ్మల్ని ఈవినింగ్ లోపు వాట్సాప్ గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తారు. మీరు ఏవైతే సెషన్స్ మిస్ అయ్యారో ఆ సెషన్స్ అన్ని కూడా మీకు రికార్డింగ్ లింక్స్ ఇస్తారు. ఓకే. Okay, today we discussed about the semantic elements first. Semantic elements are used to divide the content from the web page. We have two different types of semantic elements and non-semantic elements.
Div tag and span tag will comes under non-semantic elements because they doesn't contains any description. And the semantic elements contain some description. The semantic elements are aside, article, nav, header, footer, and section, and article. All these are semantic elements. They contain some description. I have shared you W3 schools URL. So మీరు ఒకసారి ఆ URL క్లిక్ చేసి semantic elements అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. Semantic elements contain some description. It will give some meaning to both the user and also the developer. And all the semantic and non-semantic elements are block level elements. Div tag, span tag వచ్చేసి inline element అండి. But all semantic elements are block level elements. So next we discussed about different types of CSS. Inline CSS is nothing but where we are able to apply style into a single line by using style attribute along with property and value. Okay. Next we discussed about internal CSS. Internal CSS can be used if you give the style tag in the head part. Next we have to use any selector. So first one is tag name selector అండి. tag name selector అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కోడ్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి, ఆర్ ఎల్స్ రిమూవ్ చేయకపోయినా పర్లేదు. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ లో డైరెక్ట్ గా ఈ H1 అనే ఒక ట్యాగ్ ఉంది, ఆ H1 ట్యాగ్ కి నేను స్టైల్ అప్లై చేయాలి. అందుకనే నేను ఇక్కడ ట్యాగ్ నేమ్ H1 అని తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఒకవేళ పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ కి స్టైల్ అప్లై చేయాలి అంటే పారాగ్రాఫ్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తాం, P ట్యాగ్, P తో. That's why here you have to give P. Direct గా ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ ఇచ్చేయచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లూ. ఏ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి అయితే మీరు స్టైల్ అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ ట్యాగ్ యొక్క నేమ్ ఇస్తే చాలు. దట్ ఈస్ ద ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ అంటే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ న్యూ సిఎస్ఎస్ ఫైల్. సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్ ని ఓపెన్ చేసి రైట్ క్లిక్ ఇస్తే న్యూ ఫైల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దెన్ సేవ్ దట్ ఫైల్ యూజింగ్ Ctrl+S. You have to give first of all file name and then save that file with the .css extension. After creation of a new CSS file, in the head part here you have to give the link attribute by using this link tag. In the head reference path, mention the path exactly, CSS folder /styles.css. Next, in the styles.css file, by using the tag name selector, we have applied directly property and value. ఇక్కడ మనం స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ కానీ స్టైల్ ట్యాగ్స్ కానీ ఏమి యూజ్ చేయం. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్లో డైరెక్ట్ గా సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేసాం, అందుకే ఇక్కడ P అని ఇచ్చాను. అంటే పారాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ లో ఉన్న కంటెంట్ కి కలర్, ఫాంట్ కలర్ రెడ్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ మనం ఆల్రెడీ ఇన్బౌండ్ నావిగేషన్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. పర్టికులర్ ట్యాగ్ లో ఐడి అట్రిబ్యూట్ యూజ్ చేయాలి అండ్ అలాగే నేమ్ ఇవ్వాలి. నేమ్ ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే మనకి చాలా ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్స్ ఉండొచ్చు. ఏ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ కి మనం స్టైల్ అప్లై చేయాలో తెలియాలి కదా. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద నేమ్. ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ ఈజ్ డినోటెడ్ విత్ సింబల్ హ్యాష్ అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై నేమ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ సెలెక్టర్స్, సేమ్ ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ సింటాక్సే ఉంటుంది, బట్ ఐడికి ప్లేస్ లో క్లాస్ అని అట్రిబ్యూట్ ని యూజ్ చేస్తారు అండ్ ద సింబల్ ఈజ్ dot symbol. Next, identifier selectors are completely used for internal CSS files and class selectors are used for external CSS files. సో ఇప్పటి వరకు నేను ఇవే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవాళ సెషన్ లో. డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అడగండి. ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పండి. .4 లో ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేశాం కదా మ్యామ్, టెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఎందుకు అవ్వలేదు అని అంటే ఇక్కడ మనం క్లాస్ సెలెక్టర్ ని ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ గా యూజ్ చేసాం. నేను ఆల్రెడీ ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం వర్క్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చూడండి ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ కి చేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, మీరే ట్రై చేసి చెప్పండి. ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్టీ అండ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇమేజ్ సెంటర్ లోకి వచ్చిందో లేదో. ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేయడం, ఎక్కడ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేయడం అండి? సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ లోనా?
మ్యామ్ రాలేదు మ్యామ్. రాలేదా? 1 second. సో ఇమేజ్ కి డైరెక్ట్ గా సెంటర్ ట్యాగ్ కాదు, ఇంకా ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేయాలి. సో నేను మీకు ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా. ప్యాడింగ్ మార్జిన్ అని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. సో రేపు సెషన్ లో ఎస్ చెప్తాను. మ్యామ్. ప్యాడింగ్, మార్జిన్ లేఅవుట్, ప్యాడింగ్ అవన్నీ అవసరం లేదు. ప్యాడింగ్ మార్జిన్ ఇస్తే చాలు. 10% 10% అని ఇచ్చి చూడండి, ఇమేజ్ అడ్జస్ట్ అవుతుంది. మార్జిన్ కూడా మ్యామ్. ఎస్, రెండు ఇవ్వాలి. ప్యాడింగ్ వచ్చేసి ఇన్ బిట్వీన్ సెల్స్ లో స్పేస్ కోసం, మార్జిన్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ స్పేస్ కావడం కోసం. ఎస్ మ్యామ్. వచ్చిందా? చేంజ్ అయింది మూమెంట్ అయితే. దాన్ని బట్టి మీరు సెంటర్ కి తీసుకొస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. ఓకే, ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయడం అంటే సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తారు కదండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫైల్ లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ ఫోల్డర్ అని తీసుకోండి. ఓపెన్ ఫోల్డర్ తీసుకున్న తర్వాత మన ప్రాజెక్ట్ డెస్క్టాప్ లో ఉంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ హియర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, డెస్క్టాప్ లోకి వెళ్ళి మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ అండి. దెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఆఫ్టర్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, క్లిక్ ద ఆప్షన్ సెలెక్ట్ ఫోల్డర్. శివప్రసాద్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటండి? మేడం HTML కి CSS కనెక్ట్ అవడం లేదు. కోడ్ CSS లో టైప్ మీరు చేస్తుంటే స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా? ఎస్ మేడం. మేడం పర్మిషన్ లేదు మేడం. ఒక్క నిమిషం. నాగబాబు సార్, పేరు శివప్రసాద్ గారండి. ఎవరండి? అవును సార్, శివప్రసాద్. శివప్రసాద్ గారు పర్మిషన్ చూడండి. ఎస్ మేడం, ఇట్స్ వర్కింగ్. 1 second సార్. ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ లో ఉన్న కోడ్ కి రావట్లేదు అంటున్నారా? అవును మేడం. ఒకసారి ఈ స్టైల్ ట్యాగ్ ఇదంతా సార్, ఇక్కడ హెడ్ రిఫరెన్స్ పాత్ రాంగ్ ఇచ్చారండి. లింక్ ట్యాగ్ లో HREF దగ్గరికి రండి. ఎస్ మేడం. ఇక్కడ CSS స్లాష్ సార్ కిందది సార్, కింద సార్, అది కాదు, Ctrl Z ఇవ్వండి కింద సార్. దీనికి ఇక్కడ CSS ఈ HREF లో CSS స్లాష్ styles.css అని ఇవ్వండి. styles.css. ఇప్పుడు సేవ్ చేయండి సార్. సార్ styles.css ని కూడా సేవ్ చేయాలి. మీరు ఒకసారి styles.css ఫైల్ క్లిక్ చేయండి. ఎస్ మేడం. సేవ్ చేయండి సార్. Ctrl+S. ఎస్ మేడం, సేవ్ చేశాను. index.html ఫైల్ కూడా సేవ్ చేయండి సార్. ఎస్ మేడం. Ctrl+S సేవ్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు చెక్ సేవ్ చేసుకోండి చేశాను. సార్ ఒకసారి. లేదు మేడం, చేంజ్ కావట్లేదు. మీరు అక్కడ ఏం సార్, మీరు 2 times ఇస్తున్నారు సార్ స్టైల్స్. 3 అసలు పెట్టారు సార్ అక్కడ. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, మీరు
ఇంటర్నల్ గా సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తున్నారు, ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా అప్లై చేస్తున్నారు. మీకు ఏదని ఎలా అర్థమవుతుంది? సార్ మీ ప్రాసెస్ అంతా కరెక్టే. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఎయిదర్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ అన్న మేడం అప్లై చేయండి మేడం ఇట్స్ లేదా వర్కింగ్ మేడం. వర్కింగ్. ఓకే, నో ఇట్స్ చేంజ్. మీరు రిఫ్రెష్ చేయలేదా పేజ్? ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ 3SS పెట్టినాను మేడం. సో వర్క్ అండ్ కాలేదు. వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే రెండు యూజ్ చేయొద్దు, ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ రెండు సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒకే Okay, okay. హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ కి ఇక్కడ అక్కడ యూజ్ చేస్తే ఏదని తీసుకుంటుంది? ఇక్కడ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చి అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ అని ఇస్తే ఏది వర్క్ అవ్వాలో అర్థం కాదు కదా. మేడం ఇక్కడ మీ remaining- పారాగ్రాఫ్ కలర్ ఇచ్చినాను. ఓకే ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఓకే సార్, కరెక్టే. మీ డౌట్ క్లారిఫై అయిందా సార్? ఎస్ మేడం. బట్ ఇక్కడ సిఎస్ఎస్ కి పి ట్యాగ్ కి కలర్స్ వస్తాయి మేడం, ఇక్కడ రావడం లేదు. అలా అంటే అదేం లేదు సార్, మీరు మళ్ళీ ఈసారి ఓపెన్ చేసినప్పుడు కలర్ వస్తుంది. ఓకే మేడం. కోడ్ ఓకే అంతా కరెక్టే సార్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. ఓకే సార్. మేడం ఒక మేడం. నిమిషం ఉండండి. ఎవరో డిసెండెంట్ సెలెక్టర్, అసలు నేను ఇంకా డిసెండెంట్ సెలెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదండి ఇవాళ. ఐడెంటిఫైర్ సెలెక్టర్, క్లాస్ సెలెక్టర్, ట్యాగ్ నేమ్ సెలెక్టర్ చూసాం మనం. డిసెండెంట్, చైల్డ్ కంబైనర్ రేపు సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మేడం హలో మేడం. చెప్పండి మేడం, నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్ యూస్ చేస్తున్నాను మేడం. దానికి దీనికి ఏమైనా చేంజెస్ ఏమైనా ఉంటాయి మేడం? ఏమీ ఉండదు. యాక్చువల్ గా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ గా అందరూ కూడా విజువల్ స్టూడియో కోడే యూస్ చేస్తారు. ఓకే, అదే నేను అదే యూస్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటాయి? ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. హలో మేడం. చెప్పండి మేడం, ఇప్పుడు మనము రియాక్ట్ జేఎస్ మీద నేర్చుకుంటున్నాం కదా మేడం కోర్సు, అట్లా యాంగులర్ కు డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం? అంటే ఈ రెండిట్లో లైఫ్ మళ్ళీ గ్రోత్ కానీ చెప్పండి సార్. మేడం, యాంగులర్ కు రియాక్ట్ జేఎస్ కు డిఫరెన్స్ ఏంది మేడం? అంటే లైఫ్ గ్రోత్ పరంగా కానీ ఈ టెక్నాలజీ ఏది బెటర్ మేడం? రియాక్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి. మన వెబ్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఉంటుంది కదా, రియాక్ట్ చేసి నోట్ చేసి యూజ్ చేసి. అవును మేడం. యాంగులర్ చేసి సింటాక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేరింగ్ విత్ రియాక్ట్. ఓకే మేడం. మేడం లైఫ్ గ్రోత్ పరంగా రియాక్ట్ చేస్తే మేడం మేడం? రియాక్ట్ చేస్తే బెటర్ అండి. నోట్ చేసి రియాక్ట్ చేస్తే బెటర్. థ్యాంక్ యూ మేడం. చెప్పండి, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి? Hello, ma'am. we can close the session. చెప్పండి. Hello, madam. Images